अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अहद तुल्लाब अम्स सअलनी सुआलन मा अजबतुहु जवाबन शाफियन व हुवा क़ौलुहु इन्न फी बिलादिहि ज़हरा कसीरुम मिन मुनकिरिस सुन्नह अल्लज़ीन यद्दऊना लिअन्फुसिहिम बिअन्नहुम कुरआनियून। वहाज़ा लैस बिसहीह अन्नहुम लैसू मिनल कुरआनियीन। लौ कानू मिनल कुरआनियीन लअतरफू बिस्सुन्नह क़ब्ल अय्य वाहिद मिन गैरिहिम। लिअन्न अल्लाह तबारक व तआला क़रन ताअतहु बिताअति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी इद्दत मवादिअ फ़िल क़ुरआनिल करीम। अना अज़ुन्नु कम सलासन व सलासीन मा अदरी कम मवादिअ। मा इंदकुम हुफ़्फ़ाज़ुल क़ुरआन शै मा मौजूद हैं। अल-मुहिम कुल्लुकुम तारिफून इन्न अल्लाह तबारक व तआला क़रन ताअतहु बिताअति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ल्लज़ी यक़ूल अना क़ुरआनी अना आख़ुज़ बिल क़ुरआन फ़अलैहि बिदरजा ऊला अन याख़ुज़ बिहाज़िल आयातिल करीमा व हिया इन्न ताअत रसूल हुवा ताअतुल्लाह। सुम्मा मिन मुहिम्मतिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अत-तज़किया युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व तज़किया हाज़िही ला तहसुलु इल्ला बिल क़ुदवतिल हसना व बिल कलामिल जमील। तब इज़न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुवा क़ुदवतुन लना व लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। इज़न अय्नल क़ुरआनियून मिन हाज़िल आयात। सुम्मा तज़किया क़द तकूनु बिल अक़वाल तय्यबा अक़वाल मुनासिबा मुफ़ीदा। हाज़िल अक़वाल हिय लती तुसम्मा सुन्नह। इज़न मन यक़ूल अना क़ुरआनी हुवा लैस बिक़ुरआन इन्नमा हुवा युरीद अन यग़ुश्श अन्नास बिमा फ़ी क़ल्बिही। हाज़िहि मिन नाहिया वलाकिन अल्लज़ी उरीद अन उनब्बिह हुना लिल-इख़्वा अल्लज़ीना हुम फ़ी अक़ल्लियात अल-इस्लामिय्या औ फ़िल बुल्दान अल्लती फ़ीहा अल-मुस्लिमून वलाकिन ग़लबा अलैहिम अस-सक़ाफ़ा अल-जदीदा फ़उनब्बिहुहुम इला नुक़्ततिन मुहिम्मा औ वज्जिहुहुम इला शैइन मुफ़ीदिन लहुम व लिग़ैरिहिम अन युरक्किज़ू फ़ी ख़ुतुबिहिम व दुरूसिहिम व लिक़ाआतिहिम अन युरक्किज़ू फ़ी बयान अहम्मियतिस सुन्नह व हुज्जियतिहा फ़िल इस्लाम बिअन्नल इस्लाम ला युतसव्वर बिदून सुन्नह। इज़ा रक्कज़ू हाज़िहिल मफ़ाहीम औ इज़ा वज्जहू शबाबन व शुयूख़न इला तरकीज़ हाज़िहिल मफ़ाहीम फ़मा युसारू मिन क़िबल हाउला मुनकिरिस सुन्नह ला यजिदूना सदन फ़ी हाज़ल मुज्तमा अल मुहाफ़िज़ अल मुतमासिक बिल किताबी व सुन्नह। यानी हाज़ा मिन बाब तौजीह नहु लिमाज़ा ला नुरक्किज़ फ़ी ख़ुतबतिल जुमा व ख़ासन फ़िल बुल्दान अल्लती फ़ीहा अल-मुस्लिमून बिल अक़ल्लिय्या व ग़लबत अलैहिम अस-सक़ाफ़तुल जदीदा व अफ़सदहुम इअलाम कमा तालमून व दख़ल हाज़ल इअलाम
في كل بيت وفي كل جيب. إذن لا بد من التوجيه لهؤلاء الشباب، بل حتى غير الشباب، التوجيه إلى أهمية السنة وحجيتها في الإسلام، وبأن الإسلام لا يتصور بدون السنة، كما أن القرآن لا يفهم بدون السنة. ولذلك قسم العلماء السنة بالنسبة إلى القرآن إلى 3 أقسام. بعضكم لعله يعرف هذا لكثرة ما كتب حول السنة، والحمد لله العلماء ما قصروا في هذا، إنما التقصير هو من حيث التوعية، هذا هو التقصير. أما من حيث المؤلفات والكتب فالحمد لله الكتب متوفرة في هذا الموضوع. فالسنة بالنسبة إلى القرآن هي 3 أقسام، منها ما هو موافق للقرآن من كل الوجوه، مثل فرضية الصلاة، بداء من التوحيد والعقيدة، وفرضية الصلاة والزكاة والحج والصوم وما شابه ذلك، والحلال والحرام، هذه كلها موافقة لما في كتاب الله. والسنة الثانية ما زاد على القرآن وذلك للبيان. مثلا القرآن يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. القرآن يأمرنا بالوضوء إذا أردنا الصلاة. طيب، قبل الصلاة هناك أمور أخرى وهي مثل الاستنجاء، ما جاء ذكر في الاستنجاء في القرآن، هذا جاء في السنة. هذه مما زاد عليه مثلا في السنة على القرآن. فكذلك في كل المسائل والأحكام بالذات، في جميع الأحكام الواردة في القرآن فيها زيادة من السنة لبيان هذه الأحكام. والقسم الثالث ما سكت عليه القرآن أصلا، لم يذكره لا نهيا لا أمرا ولا نهيا، ولكن جاء أمره في السنة النبوية أو نهيه في السنة النبوية. فكما وجب علينا أن نأخذ بالقرآن كذلك وجب علينا نأخذ بهذه السنة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوتيت القرآن مثله. هذا المثل هو السنة، المثل هذا ما هو؟ هي السنة. إذن هذا الجواب المختصر لمن سأل أمس هذا السؤال. فنقول إخواني، لا شك أن التشكيك في السنة موجود الآن في كثير من المجتمعات، ولكن الحل الوحيد والأمثل لهذا قبل أن نجيب لهؤلاء المتشككين نركز حب السنة وأهميتها وحجيتها في قلوب المسلمين. إذا تم هذا فهذا الشك لا يفيد شيئا. إيش رأيك شيء؟ طيب، بعد هذا يمكن نبدأ الآن بقراءة. أحضرتم من كتاب بعث الحديث؟ أحضرتم؟ طيب اقرأ يا شيخ. أي واحد منكم افتح أنت بيت بار وسط، خلاص اقرأ أنت. بسم الله. بداية الكتاب يا شيخ. اقرأ من كلام ابن كثير في تقسيم الحديث. يقول أنواع، إيش يقول هو؟ ليست مقدمة. ذكر تعداد أنواع الحديث. أي نعم ذكر تعداد أنواع الحديث. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشان، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. بسم الله. طيب، الشيخ هنا اختصر كتاب علوم الحديث للحافظ ابن صلاح المعروف في مقدمة ابن صلاح. هي لماذا سميت مقدمة؟ هذا السؤال. في تسمية له اسم مقدمة ابن صلاح. ابن صلاح كان مدرسا في مدارس النظامية أظن في بغداد، وكان يدرس صحيح مسلم، فأراد أن يمهد الطريق لتدريس الحديث، فكتب هذه المقدمة تمهيدا للدخول في دراسة الحديث، وهي طريقة معروفة وقديمة عند علماء الحديث، وشهرهم في ذلك الإمام البيهقي رحمه الله، فإنه لما أراد أن يولف كتابه السنن الكبرى الذي تعرفونكم جميعا، لما أراد أن يولف كتابه السنن الكبرى ألف كتابا اسمه المدخل إلى السنن الكبرى. المدخل إلى السنن الكبرى. في حقيقة المدخل إلى السنن الكبرى ليس فيه بيان لمنهج الإمام بيهقي رحمه الله فيما سلك في هذا الكتاب، ولكنه أراد أن يمهد الطريق لتصنيف الحديث أو لتعليم الحديث ببيان مصطلحات الحديث، ببيان مصطلحات الحديث التي تمر دائما أثناء الكتاب. فبدلا أن يكرر في كل مرة يأتي ذكره مثلا في داخل الكتاب، ألف هذا المدخل خارج السنن، ويسمى هو المدخل إلى السنن الكبرى، وهو في الحقيقة كتاب حافل لمصطلح الحديث، كتاب حافل لمصطلح الحديث، مثل كتب الخطيب بغدادي في كل موضوع من موضوعات المصطلح ألف كتابا، ولكن بيهقي أراد أن يجمع كله في كتاب واحد.
وهذه المصطلحات إخواني، هذه المصطلحات مرت بمراحل. ففي المرحلة الأولى لم يكن هناك أي مصطلح من هذه المصطلحات في دور الصحابة. لما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السامع يسمع ويقبل ويسجل يحفظ يعمل، ولا هناك أي اصطلاح من هذه الاصطلاحات. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة إن الصحابة كلهم عدول، فلا نحتاج إلى التفتيش ولا نحتاج إلى معرفة من هذا الصحابي، متى ولد ومتى أسلم ومتى مات وأين عاش، ما يحتاج كل هذا. إذا ثبتت صحبته فهو عدول. عدول معناه لا يكذب، هذا الذي ثبت. وهذا ثبت فعلا بأنه ما ثبت من أحد من الصحابة. هذه من معجزات النبوة ومن تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، بأنه لم يثبت أبدا في الكتب الموجودة الآن بأن أحدا من الصحابة كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ثبت هذا الشيء، والحمد لله. ثم جاء دور التابعين، وهم كانوا أيضا غالب عليهم الصدق والأمانة، وكانوا من خير القرون، تربوا على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقليل منهم من احتاج إلى معرفة من هذا، خاصة إذا كان هو من الشيوخ أي من مكثر الرواية. إذا كان التابعي من مكثر الرواية فالغالب أنه يكون معروفا، وما كان حاجة إلى معرفة من هو هذا، إلا من له رواية أو روايتان، من انفرد برواية أو روايتين، هذا الذي يحتاج إلى معرفة من هو. فهنا بدأ التفتيش في رواة الحديث. إذا روى هذا الراوي رواية فبدأ العلماء يفتشون عن هذا الراوي، من هو هذا وكيف هذا، وهل هو ضابط، هل هو ثقة، هل هو كذا، هذه خطوة الأولى. هذه خطوة الأولى بدون اصطلاح، طبعا ما في اصطلاح، ليس هناك اصطلاح، إنما لمعرفة من هو هذا. هذا مثل من يأتي إلى القاضي ويريد أن يشهد بشهادة، فالقاضي ماذا يفعل؟ يقول من أنت؟ جيب مذكين يذكون له مثلا، بس هذا، ليس أكثر من هذا. إذا جاء واحد وقال والله أنا أعرف هذا وهذا معروف عندي وهذا كذا، خلاص قبل، ولم يكن هناك أي اصطلاح إلى دور التابعين. ثم جاء دور أتباع التابعين. من أتباع التابعين الآن كثر أتباع التابعين وتفرقوا في البلاد الإسلامية، لأن الفتوحات قد توسعت، والإسلام طبعا خرج من جزيرة العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسع بعد ذلك إلى البلدان المجاورة. ودور أتباع التابعين معناه وصل الإسلام إلى شمال أفريقيا، فدخل في هذا المجال وهو مجال رواية الحديث من لا يحسن الحديث. عرفتم شيء هذا؟ دخل في هذا المجال من لا يحسن الحديث، لأن علم الحديث في ذلك العصر كان يعتبر من أفضل العلوم، طبعا مع تفسير القرآن والفقه وغيره، يعني كان يعتبر
طلب العلم والسفر للعلم في الغالب الأحاديث الواردة لرحلة في طلب العلم يستعمل في الغالب على طلب رواية الحديث. رواية الحديث هي التي انتشرت. أما التفسير والفقه نعم، فالعلماء في بلدانهم يحدثون والناس يسمعون، ولكن الحديث يحتاج إلى رحلات، لأن الحديث انتشر في البلدان الإسلامية وغير إسلامية، فدخل في هذا المجال من لا يحسن هذا العلم، فبدأ هنا التفتيش في الرجال. وكان بعض أتباع التابعين مثل شعبة رحمه الله وغيره كانوا متشددين جدا على هؤلاء الذين دخلوا في هذا المجال وهم لا يحسنون الحديث، بل منهم من بدأ يكذب للمصالح دنيوية أو لأمور أخرى. فكان شعبة بن الحجاج رحمه الله شديدا عليهم، وكان يذهب إلى بيوتهم ويقول: يا فلان لا تحدث وإلا استعنت بك عليك سلطان. عرفت الشيء هذا؟ يا فلان من هذا اليوم لا تحدث، أنت لست أهلا بالتحديث، إذا لم تمتنع فاستعين بك على السلطان. لماذا يا شيخ؟ لماذا؟ لأن حفظ السنة وصيانتها من هؤلاء الكذابين أولى وأفضل من يستعان بهم على هؤلاء بالسلطان، حتى لا تنتشر هذه الكذبات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن سعيد القطان لما قيل له: يا يحيى أنت تركت حديث هؤلاء، طيب إذا كان هؤلاء خصماؤك يوم القيامة ماذا تقول؟ يقول: أن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة خير من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خصمائي يوم القيامة. فيقول: يا سعيد يا يحيى لماذا ما دافعت عن حديثي؟ يا يحيى كنت تعرف فلان يكذب، لماذا لم تمنعه من هذا؟ عرفت الشيء هذا؟ يقول: أن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة خير من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو خصمائي. إذا معنى ذلك يا إخواني في نهاية القرن الثاني، في نهاية القرن الأول، يعني ليس أول إنما نهاية القرن الثاني قبل دخول القرن الثاني دخل في هذا المجال من لا يحسن الحديث. فمن هنا بدأ العلماء يدعون هذه الاصطلاحات: أن يكون راويه في بيان الحديث أولا عادلا، يعني ثقة. ثانيا أن يكون ضابطا. وثالثا أن يكون الإسناد متصلا من بداية السند إلى منتهى. ورابعا أن لا يكون فيه شذوذ ولا علة. فبعض من هذه فقط ودوا في البداية الآن أن يكون راويه ثقة، لأنه هو يقول يروي عن التابعي والتابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس هناك انقطاع، ليس هناك خوف من الانقطاع، خوف من الكذب أو خوف من الخطأ. في كلا الحالين اشترط أن يكون هذا الحديث راويه ثقة وضابطا. انتهينا من القرن الثاني، جاء القرن الثالث وبداية عهد الإمام الشافعي
متوفى 205. هذا القرن، بداية هذا القرن، ازدهر هذا العلم ازدهارا شديدا لا مثال له في أي علم من العلوم. ففي هذا القرن ظهر الإمام أحمد، ظهر بن معين وابن المديني وأصحاب كتب الخمسة غير نسي، كلهم كانوا في هذا الزمان. وهذا الزمان هو في الحقيقة هو ويسمى الذهب العصري، العصر الذهبي لرواية الحديث. فوضع هنا شروطا، أقول مشددا، لحفاظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع خلاف في بعض الأمور. أنا أتطرق إلى هذه النقطة لأن هذه النقطة خلافية هذه رأيت بعض الكتاب يثيرون للتشكيك في السنة بأن المحدثين اختلفوا في التصحيح والتضعيف، كما اختلفوا في قبول المرسل والموصول، كما اختلفوا في قبول الوقف والمرفوع. أتوا بهذه الشبهة، يريدون التشكيك في حجية السنة. فنقول لهم جميعا هذا الشك الذي وقع لهؤلاء الغالب أنهم ليسوا متخصصين في هذا المجال، ليسوا متخصصين، إما أنهم غير متمكنين في تخريج الحديث، أو هو من طلاب الحديث ولكن غير قادر على التوفيق بين الأقوال المختلفة. عرفت النقطة هذه؟ هذه نقطة مهمة هذه. يعني هو من طلاب الحديث، نعم، يشتغل بالحديث، له مؤلفات في الحديث، تجده كتب مطبوعة محققة محشية بصفحات، يمكن يسود صفحات في ذكر المراجع كذا وكذا، ولكن هذا ليس متخصص في التخريج. ليس متخصص في التخريج لأنه ينقل أقوال متضاربة، وليس عنده قدرة في جمع هذه الأقوال والخروج بنتيجة سليمة، ليس عنده قدرة. الإمام بيهقي ماذا يقول؟ إخواني اسمعوا كلام بيهقي رحمه الله. يقول الأحاديث ولا ثلاثة أقسام، الأحاديث ولا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اتفق عليه أهل العلم، فهذا الذي لا ينبغي أن نشتغل به، لا ينبغي أن نشتغل به. اتفق أهل العلم على أنه صحيح. أنا أدري مثال مثلا، وما ضرب، ولكن أنا أدري مثال كأحاديث الصحيحين، كأحاديث الصحيحين، هذا ما ينبغي أن نشتغل به خلاص. ولا نسمع لأي طالب من طلاب الحديث ولا عالم من علماء الحديث أن يشتغل بتضعيف حديث البخاري ومسلم وغيره. هذا مما اتفق عليه أهل العلم، فلا نشتغل بتضعيف. يقول هذا قول من؟ قول بيهقي. إذا اتفق أهل العلم على الحكم بصحة الحديث فلا ينبغي أن نشتغل فيه، يعني في التسييط ما خلاص، هذا انتهينا منه. القسم الثاني ما اتفق أهل العلم على تضعيفه، خلاص اتفقوا بأن هذا مردود، هذا متروك، هذا مكذوب، هذا موضوع، هذا ضعيف جدا، هذا كذا وهذا كذا، هذا أيضا ما يحتاج، خلاص يعني عرفنا النتيجة مسبقا، عرفنا النتيجة مسبقا. القسم الثالث هو الذي اختلف، كما يقول بيهقي اختلف أهل العلم في التصحيح والتضعيف، في بيان الوقف
رفع، في بيان المرسل والإرسال والوصل، في بيان الإدراج، في بيان زيادات الألفاظ، في بيان كذا، في بيان كذا، في بيان كذا. هذا الذي يجب على أهل العلم أن يجتهدوا فيه. عرفت النقطة شيخ؟ هذا فهمت النقطة هذه؟ هذا الذي يجب على أهل العلم، أنا أقول أهل العلم، أن يشتغلوا فيه فيبينوا ما هو الصحيح. إذن أين الإشكال يا إخواني؟ أين الإشكال؟ الذي ليس هو أهل لهذا العلم يبتعد ولا يشكك، يبتعد عن هذا، لا يشكك الناس. فالحمد لله والعلماء موجودون وهم يدرسون هذه الأحاديث ويبينون ما هو الصحيح ما هو ضعيف، ويجمعون بين الأقوال المتضاربة ويوفقون بينهما. كمثال مثلا إذا اختلف مثلا إمام بخاري مع إمام دارقطني، الإمام بخاري يذكر في كتابه حديثا مرفوعا، يأتي الإمام دارقطني بعده ب200 سنة تقريبا يقول لا، الصحيح هذا الموقوف. البخاري اختار الرفع، الدارقطني يقول لا، الصحيح الموقوف. طيب الآن الباحث ماذا يفعل؟ إذا لم يكن متمكنا في هذا العلم يضطرب، يقول أقبل قول من؟ قول البخاري أو قول دارقطني؟ أقول لا تقبل قول هذا ولا ذاك. إذا كنت أنت من طلاب الحديث فاجتهد وتوفق بين قوليهما. هل البخاري لما رجح المرفوع هل في رواته من هم كذبون؟ تقول لا. هل أحد متهم؟ تقول لا. هل أحد شديد الضعف؟ تقول لا. هل أحد من صدوق؟ نعم. قال صدوق، نعم. ما في صدوق مثلا رجح البخاري رواية صدوق، ورجح دارقطني مثلا رواية ثقة. هذا الفرق، يعني البخاري رجح رواية صدوق والدارقطني رجح رواية ايش؟ ثقة. طيب، وبعد ذلك إذا كان له علاقة بالأحكام أو بالغيبيات ماذا تقول بعد الترجيح الموقوف؟ ماذا تقول بعد الترجيح الموقوف؟ حكمه حكم الرفع. شفت النقطة هذه؟ بعد الترجيح الموقوف إذا له علاقة بإيش؟ بالأحكام. هل الصحابي له أن يشرع؟ لا. هل الصحابي عنده علم الغيبيات؟ لا. إذن تقول حكمه حكم الرفع. هذا الذي فهم البخاري، يقول هذا فقها حديث مرفوع وإن كان صناعة أنه موقوف. شوف فرق بين الاثنين. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا عرفت النقطة هذه؟ يعني البخاري رجح من باب إيش؟ فلهذا سمي البخاري ماذا سمي؟ محدثا وفقيها. لقب البخاري رحمه الله محدثا وفقيها. فالبخاري رجح رواية صدوق لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فالصحابي ليس هو المشرع، إنما لا بد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه روى مرتين، مرة مرفوعا ومرة موقوفا. لماذا روى مرتين مرفوعا مرة موقوفا؟ هذا معروف. هذا إذا كان الشيخ نشد فيرفع كما هو معروف عند الكتب موجودة في المصطلح. إذا كان غير ذلك يوقف، أو سئل سؤالا فأجاب ما فتي. فهذا صدوق، هذا صدوق سميه مرفوعا، وهذا الثقة سميه موقوفا، ولكن النتيجة ما هي؟ نتيجة ما هي؟ حكم المرفوع. إذن ترجع البخاري لو حكم لا يا شيخ. إذا اختار البخاري جهة الموقوف جهة الرفع فلو حق في هذا أم لا؟ هذا الذي يجب على العلم أن يطبق بين الأقوال المتعارضة. هذا هو شغل المحدث، هذا هو شغل المحدث وطلاب العلم. أما أن يأتي واحد بالتشكيك فلان اختلف
والناس اختلفوا في التسهيل والتضعيف، في تسهيل الرجال وتضعيف الرجال، ويأتي بهذا التشكيك، فهذا لمن ليس عنده علم بهذا العلم. عرفنا الشيخ هذا؟ طيب لماذا قلوا هذا الكلام هذا؟ إيش كان في هذا هنا؟ كتاب هو كتاب الشيخ ابن كثير رحمه الله. نعم، ابن كثير. شوف، وحال أيضا كتاب سنن الكبرى المدخل، شوف يعني كأنه أيضا نقل بعض النصوص أيضا من كتاب المدخل، ولكن كتاب المدخل لا يوجد الآن كاملا، إنما يوجد فقط قطعة، جزءان. الجزء الأول مفقود، الجزء الأول، الجزء الثاني. الجزء الأول أظن مفقود، الذي فيها مصطلحات الحديث، والجزء الثاني هو الذي وجدناه وحققناه وطبع لنا. إذن هذا معناه شيخ ابن صلاح كتب كتابه هذا ما يسمى مقدمة ابن صلاح تمهيدا لتدريس صحيح مسلم، واشتهر هذا الكتاب الحمد لله بين طلبة العلم، وكان هو في الحقيقة محتويا لما ألف قبل هذا، لأن أول من ألف كما تعلمون هو رام هرمزي المتوفى سنة 360 تقريبا، ثم جاء بعده دور هؤلاء الأئمة كانوا في القرن الخامس، يعني خطيب بغدادي وابن ابن عبد البر والبيهقي، نعم، والحاكم طبعا قبلهم حاكم. هذه الكتب كلها وصلت إلى ابن صلاح، وجمع من هذه الكتب هذه المقدمة يسمى الآن مقدمة ابن صلاح أو علوم الحديث لابن صلاح. وهذه مقدمة طبعا هو حسب تصوره قسموا إلى كذا، وجاء ابن كثير رحمه الله فلخص هذه المقدمة لطلبة العلم تلخيصا مفيدا ومناسبا، الذي يقرأ أو أقل شيء يعني مثلا يستمر إلى قراءة هذا اختصار، يكون إن شاء الله يحصل له علم كثير في هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. طيب خلاص نتوقف على هذا الشيخ الآن، يعني أنتم قرأتم الآن مقدمة ابن كثير. الآن يأتي باب هذا أنواع الحديث، وفي أنواع الحديث إن شاء الله تسمعون بعض الأشياء إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب في سؤال كان عندكم أي واحد له في الموضوع سمعتم؟ كل ما تسمعون لابد تسألون فيه، لأن السؤال هذا يدل على أن الطالب فهم، فالذي لا يسأل معناه لعله كان ناعسا أو نائما أو مفكرا فيه. طيب نعم تفضل. أي نعم. لا هو ما هو هذه إشارات هذه، ولكن رام هرمزي جمع ككتاب في هذا الموضوع ككتاب. أما مقدمة مسلم نعم فيه إشارات فقط لبعض العلوم، ثم هذه العلوم لم تجتمع في عهد مسلم، إنما تأخر إلى أن جاء دور رام هرمزي رحمه الله، فاطلع على كل ما كتب سواء في المقدمة أو في المصنفات أو في الأجزاء فجمعها في كتاب. وبعد ذلك جاء الحاكم النيسابوري فأيضا ألف هذا الكتاب المعروف بكتاب معرفة علوم الحديث. ثم جاء غيرهم أيضا إلى أن وصل الأمر إلى ابن صلاح. ابن صلاح يعتبر هذه هو أمدة في النهاية. خلاص بعد ابن صلاح لم يأتي أحد، إنما كل من جاء بعد ابن صلاح هو عالة عليه، يعني يلخص يهذب يفسر يضيف، يعني كل ما يفعل هو في ابن صلاح نفسه. نعم. هو كما قلنا بارك الله فيك
إما أن تقبل قول فلان وفلان، أو إن كنت أنت من أهل هذا الشان فأنت تنظر من قال صحيح ومن قال ضعيف، تنظر إليه، فأنت تختار ما هو الصحيح عندك. هذا الذي قال الإمام البيهقي إن أهل العلم يجتهدوا في هذا فما وجدوه صحيحا قالوا صحيح، ما وجدوه ضعيفا قالوا ضعيف. ولكن ليس معنى ذلك أنت تجمع كلهم على ما تقول أنت، لا، أنت تجتهد وتقول ما وصلت إليه، اترك الثاني هو يجتهد ويصل ما يصل. يعني لا يقصد به إمام بيهقي أن يجمع الناس كلهم على حكم واحد، ولا يقصد به هذا. ثم إمام بيهقي نفسه ما شاء نفس البيهقي، يعني هو يقول من نظر في كتب المصنفة في الأصول والفروع وجد أني لا أخرج في كتابي إلا ما صح، وما ذلك فهو يسند بعض أحيانا في كتاب دلائل النبوة وفي كتاب أسماء الصفات وفي حتى في كتاب السنن الكبرى أيضا يسند بعض الأحاديث ولا يتكلم عليه وفيه ضعف. فلذلك قلت لعل السنن الصغرى للإمام بيهقي، السنن الصغرى تعرفونه، اللي حققت أن السنن الصغرى 9 مجلدات المنة الكبرى، لعل السنن الصغرى للإمام بيهقي هو أول كتاب على منهج الصحيح، المنهج الذي ذكره في مقدمة دلائل النبوة. على هذا المنهج السنن الصغرى هو الكتاب الوحيد الذي على منهجه، بأنه ما ذكر فيه حديث ضعيفا إلا بين، بخلاف دلائل النبوة والسنن الكبرى وأسماء والصفات في حديث يسكت. ولكن هناك قاعدة معروفة عند أهل العلم في ذلك الزمان، طبعا ليس اليوم، من أسند فقد أحل، خلاص، يعني بريت ذمته إذا أسند فبريت ذمته. ولكن هذا كان قديما شيء، وما أدري هل الكلام هذا ابن حجر أو السيوطي يقول أما في زماننا هذا فلا بد من بيان الضعف، لأن ما إسناد لا يوجد إسناد، إنما أنت تنقل فقط من الحديث، فلا ينبغي بعد هذا أن تذكر حديثا ضعيفا ولا تبين ضعفه. وابتلي المسلمون من هذا البلاء من كتب الترغيب والترهيب. في هذه الكتب بارك الله فيكم الأحاديث من كل الأنواع، والمصنفون اعتذروا قالوا لو بينا مخرج الحديث لفات المقصود. شوف فات ايش المقصود من الترغيب والترهيب. طيب هذا يا شيخ، هل هذا واجب هذا أن ترغب الناس بالأحاديث الموضوعة والمنكرة والشاذة؟ هل هذا واجب عليك يا شيخ؟ ما واجب هذا. الحمد لله حديث صحيحة كثيرة، وبيان أحاديث صحيحة في الترغيب والترهيب في كل موضوع موجودة، أحاديث صحيحة موجودة. لماذا هذه الأحاديث ضعيفة الموضوع؟ ولكن أصحاب الترغيب والترهيب يعني قالوا اعتذروا هكذا قالوا لو بينا مخرج الحديث لفات المقصود. عرفت النقطة هذا الشيء هذا؟ عرفت النقطة هذه؟ فلذلك حذر العلماء كما قلت، ما أدري السيوطي قال أو ابن حجر ما أتذكر هذا، قالوا أما في زماننا لا بد من بيان ضعفه. نعم، لا هذا ما يستطيع واحد يحدد، يعني نحن نستطيع نحدد ما هو الصحيح وما هو غير صحيح. نعم، لا حتى في 15,000 هذا تجد فيها في ناس مختلفون فيه، يعني ليس كله مثلا من درجة أولى، مثل القسم الأول. يعني القسم الأول هذا نحن نضرب مثال مثلا حديث صحيحين
وغيره أيضا ليس هو مقصود على الصحيحين، ولكن غيره أيضا أحاديث صحيحة موجودة ولا ما يختلفون فيه. ولكن بقية الأحاديث من 15,000 هذا في كثير منها مختلف فيها بين أهل العلم، في كثير منها مختلف فيها. فهذا الذي قلت، هذا المختلف فيه أنت أيها الكاتب يا أيها المصنف، أنت الذي تحدد وتدرس هذا الاختلاف وتجمع أو توفق بين أقوال أهل العلم وتخرج بنتيجة تقول والله هذه دراستي بناء على هذه الأساس، بناء على هذه القواعد، بناء على هذه الأدلة أنا أقول كذا. خلاص بريء ذمتك أنت. إذا ما واحد يوافق على هذا فهو حر، ولكن المصنف يأتي بالأدلة ما يقبله وما لا يقبله، إذا رده بدليل، إذا قبله بدليل. هذا الذي قال البيهقي، يجب أهل العلم يجتهدوا في هذا. هذا الذي قال، هذا مقصده. نعم جي. كما قلت لكم الإمام البيهقي نفسه يقول هذا الكلام، هذا مما اتفق عليه أهل العلم فلا ينبغي أن نشتغل به. هذا خلاص هو يمنع منعا باتا. إذا اتفق أهل العلم بأن هذا صحيح فلا ينبغي أن نشتغل في تصحيحه وتضعيفه. فالصحيح أنه لا يشتغل به إلا كلمات يسيرة طبعا، يعني لا يخلو من خطأ وسهو إلا كتاب الله. فهذه كلمات يسيرة لا يعني يغير حكم الصحيح، لا يغير، يعني كلمات يسيرة هذه. نعم الشيخ. وهذا ليس بصحيح، هذا أي أحرف يسيرة. نعم. لا. ثم من يتكلم هذا الشيء؟ من هم المتكلمون على الصحيحين؟ انظر إلى ثقافتهم وعلمهم. أما كونه اختلاف البيهقي اختلاف الدارقطني مع البخاري بالوقف والرفع والإرسال، هذا شيء هين، هذا ما هو شيء، يعني ما هو تسوية وتضعيف، هذا ترجيح. البيهقي رجح الوقف، بخاري رجح الرفع. هذا ليس فيه إشكال. هذا الإشكال تقول هذا ضعيف. حتى الدارقطني ما قال ضعيف، هذا يقول الصحيح أنه موقوف، صحيح أنه موقوف، يعني سنده إلى الصحابي صحيح ولكنه موقوف، يعني رفعه ليس بصحيح. إذن هو لا يحكم عليه بأنه ضعيف من حيث السند إلى الصحابي. عرفت النقطة هذه؟ إذن ما يقال هذا ضعيف. هذا فالذي يشتغل بتضعيف أحاديث صحيحين هذا ينظر من هو هذا، يعني هل هو أهل لهذا الفن أو هو دخل من الذي لا يحسن هذا العلم. فالأصل في هذا كما قال بيهقي بارك الله فيك، وأن أنا ما أحمل أي شيء على الإطلاق، إنما أقول الغالب، في غالب شيء وإطلاق شيء آخر، يعني ليس هناك شيء صحيح مطلقا ولا خطأ، إنما صحيح مطلق هو كتاب الله، أما غيره كله محتمل، يعني كل شيء محتمل، ولكن نحن نرجع الغالب هو أنه صحيح، الغالب أنه صحيح. نعم. طيب. نعم الشيخ. لا، إذا لم يكن هو من متخصصين في الحديث فلا يقبل منه، لا بد أن يكون له ممارسة، يشتغل بهذا العلم عدة سنوات، جلس مع المشايخ، بل أنا أقول يعني 20 سنة يشتغل مقلدا صحو فلان، وبعد 20 سنة بدأ يجتهد. عرفت الشيء هذا؟ يعني 40 سنة، بعد 40 سنة يستطيع أن يقول كلمة محققة من عنده. أما قبل هذا يجب أن يكون ملازما للمشايخ وكتب المشايخ وعلم المشايخ، ويأخذ منهم ويناقش معهم، ولا يستقل بالحكم إلا بعد مضي هذه الفترة 40-50 سنة يمكن يستقل بالحكم. أما من ليس أهل في هذا فهذا طبعا نحن ما نقبل هذا. نعم شيخ.
الأصوليون يستعملون السنة فقط للأحكام في الأحكام، ولا يتطرقون إلى الفضائل الأعمال، ولا إلى كتاب التفسير، ولا إلى الترغيب والترهيب، أنهم يقتصرون فقط على الأحكام. فإذا أطلقوا السنة فيقصدون بها أحاديث الأحكام بس، بخلاف المحدثين يطلقون السنة على كل ما هو موجود في كتب الحديث، مثل كتب الجوامع، هذه كتب السنة، بخلاف الأصول ما يريدون، لأن أصل ليس غرضهم ترغيب والترهيب، غرضهم تقييد القواعد لأصول الفقه، وهذا تقييد القواعد لا يكون إلا بما فيها الأمر والنهي، يأخذ الأمر والنهي من الأحكام بس. هذا الفرق بين الأصوليين وبين المحدثين. أي نعم. والله هو كما قلت يا إخواني، ما ينبغي أن نشتغل الآن في الصحيحين، لهما مرتبة قررها العلماء، فيجب أن نحافظ عليهما، يجب أن نحافظ عليهما كما ولا شك أحيانا قد يكون مسلم رحمه الله يذكر حديثا مثلا في البداية في أول الباب، ويأتيه حديث آخر مخالف لما في أول الباب لبيان ما في هذا من الشذوذ وأشياء هذه، ولكن كلها صحيحة، ولا بد من التوفيق بين الحديثين، لا بد من التوفيق بين الحديثين، ولا نحكم عليه بالشذوذ ولا بالعلة. إذن اشتغال بسهين أصلا لا نسمح لطلاب العلم أو أي واحد أن يشكك في كتبنا هذه، لأن هذا مما اتفق عليه أهل العلم، ولا نريد أن نخالفهم في هذا. نعم. أي لا شك أن علوم الحديث هناك تقعيدا وتطبيقا. علوم الحديث هو تقعيد، وعلوم التخريج هو التطبيق، فلا بد أن تجمع بينهما. إذا أردت أن تكون متخصصا في الحديث فلا بد أن تجمع بينهما تقعيدا وتطبيقا. فأحيانا أنت تختلف مع عند التطبيق. تقعيدا قل كما قالوا، ولكن تطبيقا يمكن أحيانا تخالف، لأن لكل حديث ذوق. اسمعوا النقطة هذه بارك الله فيك. لكل حديث ذوق، يعني لا يحكم حكما عاما على الرواة فقل كل ما روى هذا فهو صحيح وهذا كل ما روى فهو ضعيف. لا، لكل حديث ذوق خاص يعلمه أهل العلم. الرجل نفسه مرة تصحح مرة تضعيف. والمثال وذلك مثلا الإمام بخاري رحمه الله إذا قال في رجل فيه نظر، فقال أهل العلم وهو في أرض المنازل، وممن قال البخاري فيه نظر بعضهم من رواة البخاري. عرفت النقطة هذا شيء؟ فإيش معناه؟ هو يقصد به ما رواه في خارج الصحيحين أو في خارج الصحيح في حديث النظر هذا، يعني في شذوذ في علة وفي كذا في كذا. ليس الرجل هو أرض المنازل، ولكن هذه الرواية التي رواها هذا فيه شذوذ. هذا شوف، هذا تقعيد وتطبيق. التقعيد ما قال البخاري فيه نظر فهو في أرض المنازل، وعند التطبيق لا، ليس كل من قال البخاري فيه نظر فهو في أرض المنازل،
لأن بعض الرواة قال في البخاري وهو من رواة البخاري نفسه. عرفت النقطة شيخ هذه؟ هناك تقعيد وهناك تطبيق. تقعيدا لابد أن تدرسوا مصطلحات الحديث ومصطلحات الأئمة الحديث، نعم، وجهود علماء الحديث، ولكن عند التطبيق كل حديث له حكم خاص. كل حديث له حكم خاص. هذا قاله ابن رجب حنبلي في شرع الترمذي، شرع إلى الترمذي، تجدون هذا الكلام اللي يقول أنا من كلام ابن رجب حنبلي رحمه الله، يقول لكل حديث ضابط. ما تستطيع أن تحكم على رجل على كل حديث بناء الرجل بأن كله ضعيف وكله صحيح، لا، كل حديث لابد تمر عليك تشوف هنا هل هذا فيه علة، هل هذا فيه شذوذ، هل هذا فيه. حتى ابن القيم نفس الكلام يقول، ابن القيم أيضا نفس الكلام يقول إن لا يستلزم صحة الحديث بصحة الرواة، لا يستلزم صحة الحديث بثقة الرواة، لأنه قد يكون فيه إرسال، قد يكون فيه إعضال، قد يكون فيه إلا خفية، قد يكون فيه مثلا لما كان في بلد كذا كان صدوقا، ولما ارتحل إلى بلد ثاني بدأ يخطئ وما شابه ذلك. فلذلك اغتر كثير من الطلاب والمحققون الكتب الآن من قول الحافظ الهيثمي رحمه الله لما يقول في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح يظن أنه يحكم على الحديث، وهذا خطأ. الهيثمي لا يحكم على الحديث ويقول رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح، وكونه رجاله رجال الصحيح لا يستلزم صحة الحديث. هذا الآن نشوف في كتب المطبوعة والمحققة الآن يكتفون بهذا القدر ولا يقولون هل هو صحيح وضعيف. يقول قال الهيثمي رجال الصحيح، خلاص كأنه كان هذا حكم من الهيثمي بين الحديث صحيح، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. لصحة الحديث لا بد أن ينتفي عنه جميع موانع الضعف. موانع الضعف هذه لا تعد ولا تحصى، كثير موانع الضعف هذه لا تعد. إيش موانع الضعف يا شيخ؟ يعني الحديث الذي لما تصحه تنظر إلى جميع موانع التي تضيف هذا الحديث. أولا القرآن، هل هو مخالف للآية من القرآنية أم لا؟ تقول لا، ما هو مخالف. طب هل هو مخالف للأحاديث المشهورة معروفة متواترة؟ تقول لا، ما هو مخالف. هل هو كذا، هل هو يعني موانع كثيرة. لما تنتهي من نفي جميع هذه الموانع بعد ذلك تقول إنه حديث صحيح. هذا معنى. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم جميعا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وترجعون إلى بلادكم إن شاء الله، وقد تزودتم بالعلوم من الجامعة الإسلامية ومشايخ الحرم، ونفع الله إن شاء الله بلادكم وعبادكم إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم.